یہ حمزہ واو پیش او ہے، ٹھیک ہے، او نہیں پڑھتے اس کو، او ہاں مجہول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہو جائے گا قل او، قل قل اوحی، کیا ہوگا؟ قل اوہیہ یس، قل اوحی، اس کے بعد میں جو یہ ورڈ ہے یہ ہے الیہ، ہاں کیونکہ الیہ ٹھیک یا مشدد ہے، سختی کریں گے، ہوں۔ الیہ انہ استمع، یہاں پر یہ ہا کو، ہاں یہ ہے سر، اس میں کنفیوژن اس میں ہو رہا تھا۔ جی یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہا کو سین میں ملا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا قل اوحی الی انہ استمع، ٹھیک ٹھیک، سر، یہ ہے کا کنفیوژن ہو رہا تھا ہم کو کہ یہ ہے کیا ہے کہ دال کا ہے، اس میں کنفیوز ہو رہا تھا تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، تو یہ ہا ہے، ٹھیک، شکریہ سر۔ تو اس کو ہے نہیں بولتے، اس کو ہا بولتے ہیں، ہاں ہاں سر، وہ مجھے اس میں کنفیوژن جیسے دال کا ایسے گھما ہوا تھا نا، اس لیے کنفیوژن ہوا کہ ہے کہ ہاں ہے یا دال ہے، اس میں کنفیوز ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں یہ گول ہا کا سائن ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہوگا یہ گول ہا ہوتا ہے، دال اس طریقے سے ملا ہوا نہیں ہوگا اوپر کو، دال اس طریقے سے ہوگا جب بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے ہوگا جیسے یہاں پر دیکھیں یہ دال کا سائن ہوتا ہے، پورا ملا ہوا نہیں ہوتا، گول نہیں ہوتا، جہاں پر بھی آپ ہا دیکھیں گے وہ پورا راؤنڈ ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، لیکن وہاں پر جیسے ہاں جو آپ بتا رہے ہیں سر، وہ دال کا جیسے آدھا کھلا ہوا ہے نا، اس لیے تھوڑا کنفیوژن الگ لگ میں رہا ہے وہاں دیکھتا پر۔ ہوں آپ نے جو مجھے بھیجا تھا اس ہاں میں الیہ، اچھا یہ جو آپ نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہے میں ہاں اسی کو ہاں ہاں اوپن ہاں، کر لیتا ہوں، ایک سیکنڈ رکے، اس کو آپ دیکھیے سر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں روٹیٹ کرتا ہوں اگر ہو جائے تو، ایک سیکنڈ، ٹھیک، یہاں پر یہ جو ہے ہوں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، بالکل صحیح آپ نے یہ بات پوچھی، یہ ہوں، دیکھیں یہاں پر یہ ہاں کی ایک دال شکل ہے، ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں اس میں بھی دال کا جو ہوتا ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہاں، ہے، وہ تو راؤنڈ، سمجھ رہے سر، لیکن پھنس جا رہے ہیں اس میں کہ اس کو دال میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ دال پر ہے کہ ہاں پر ہے، اس میں ہاں پھنس جاتا بالکل، آپ کو ہے۔ یہاں پر کنفیوژن ہو رہی ہوگی، باقی لوگ بھی سمجھ لیں اس کو کہ جب بھی اس طرح کا شیپ آئے گا اوپر تک ہوگا تو یہ ہا کا شیپ ہے، دال میں اوپر تک نہیں ہوتا ہے، دال میں نیچے تک رہے گا تھوڑا سا بس، ٹھیک ہے، لیکن ایسا سر دوسری جگہ کہیں نہیں ملا ہم کو، یہ ایک جگہ صرف ملا۔ ہاں یہ ترجمے والے قرآن کے اندر آپ کو ملا ہوگا، یہ باقی جو انڈین قرآن ہوتا ہے اس کے اندر سمپل میں ہا پورا لکھا ہوتا ہے، منزل ہے نا سر، منزل ایک کتاب، اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے، اسی میں، ہاں اسی میں ہے، لیکن اس میں ہم بار بار پھنس جاتے ہیں کہ اس کو دال ہے کہ ہاں ہے، ہم اس کو پوچھ کے کلیئر کر لیں گے پہلے۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ اوکے، السلام ٹھیک ہے، علیکم اور سر۔ کسی کو پوچھے ہے کچھ؟ ہاں سر، مجھے پوچھنا ہے نہیں پوچھے، سر، جب صحت کا درود کے بعد سلام کرتے ہیں تو سلام کیا پڑھنا چاہیے؟ پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ بولتے ہیں نا سر؟ اس میں نماز میں، ہاں سر۔ نماز میں جو سلام پھیرتے ہیں نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں پڑھتے، جی سر۔ وہاں پر ہم پڑھیں گے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں پر جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بولتے، ٹھیک ہے، جی صرف جی سر، سلام جزاک پھیرتے اللہ۔ ہیں، جی ہاں سر۔ ٹھیک ہے، اوکے، قرآن میں کسی کو اور کچھ پوچھنا؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سر جیسے ہم نماز کے بعد یا رزاق کو پڑھتے ہیں تو وہ یا رزاق کو پڑھنا ہے یا رجا کو جو ہم تصویح پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں، دیکھو نماز کے بعد میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تو ہے سبحان اللہ، الحمد جی للہ، جی اللہ سر، اکبر، میرا طریقہ غلط ہو گیا، میں کہہ رہی ہوں جیسے ہم تصویح پڑھتے ہیں، جیسے میں زیادہ تر سبحان ہاں اللہ تصویر میں الحمد وہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جی ٹھیک وہ ہے، تو سب میں پڑھ لیتی ہوں۔ نماز کے بعد کا جو عمل ہے یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے،
ठीक नहीं है, वो बात, आप कुछ हाँ भी पढ़ सकते हैं। तो आप या सर रज़्ज़ाक़ क्या मुझे, पूछना चाह रहे हैं? आप मुझसे पूछे आप। सर आप मुझसे पूछे, मैं बता रही थी जैसे हम या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते हैं, या रज़्ज़ाक़ू आपने बताया को नहीं होता है, जैसे हम अच्छा, रज़- आप या रज़्ज़ाक़ू को या रज़्ज़ाक़ो इस तरह से बोले। हाँ इसमें हाँ, कंफ्यूज हूँ मैं, हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखूं रा। मेरी अम्मी का भी सवाल था, अम्मी ने कहा कि पूछना अपनी हाँ क्लास में नहीं कि बिल्कुल। हफीजों को हफीजो क्यों बता रहे हैं। हफीजू को हफीजू ही तो बताएंगे। असल में क्या है ना, ये हाँ। देखिए ये है असल वर्ड, ठीक है, ये है। इसकी हिज्जे अगर हम करेंगे तो इसकी हिज्जे होगी रा जा जबर रज, जा अलिफ हम्म जबर जा, रज़्ज़ा, काफ पेश ऊ, हम्म रज़्ज़ाक़ू, ऊ। हम्म देखो, जब भी पेश की आवाज होती है ना आगे को जाती है, तो ऊपर को नहीं जाती पेश की आवाज, ये गलत हो जाएगा। हाँ, पेश की मेरा, आवाज आगे को जाएगी, ठीक है, हम्म और ऊपर को नहीं जाएगी। तो अक्सर लोग इसको इस तरह से पढ़ देते हैं रज़्ज़ाक़ो, ठीक है, जो पहले के रज़्ज़ा, पढ़े हुए लोग होते हैं रज़्ज़ाक़ो, तो वो गलत हो हम्म, जाता है, मजहूल हो जाता है, उसमें सवाब कम मिलेगा। असल जो इसका वर्ड है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है रज़्ज़ाक़ू, रज़्ज़ाक़ू, ठीक है। सर जी। हाँ, काफ की जगह कुछ और भी आ जाए, अगर उस पर पेश होगा तो पेश की आवाज आगे को जाएगी, गोल होगी, मजहूल नहीं पढ़ेंगे उसको। जैसे जी मिसाल के तौर पर रज़्ज़ाक़ू की जगह यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं फत्ता या फत्ताहू, तो वो हा के ऊपर पेश है, तो वो हू होगा, ठीक है, ना कि हो। हो पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, हा है, हा पेश हू, या फत्ताहू, ठीक, तो हू जी पढ़ा जाएगा उसको, ना कि हो, ठीक है। जी। सर हेलो आपसे सर। एक ये बात पूछनी थी, वो हम्म, तराबियां मतलब अब जमात के साथ भी मस्जिदों में भी जाके औरतें पढ़ते, जो नहीं जा सकते उन्हें घर में पढ़ते ना, तो फिर हर 4 रकात के बाद जो दुआ करनी रहती, तो वो अगर दुआ नहीं आई तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, जैसे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ और हाँ, दुआ पढ़ लें, कुछ और दुआ पढ़ लें। अच्छा, हाँ, कुछ और दुआ पढ़ लें। असल में उसमें जो असल चीज है वो ये है कि 4 रकात के बाद में, चार जी, रकात के बाद में थोड़ी देर ठहरना है बस। हाँ, ठहरना है और आप दुआ कोई और भी पढ़ सकते हैं, सुब्हान दिल अच्छा, मुल्किल मलकूती, ये जो दुआ है इसके अलावा कोई अगर पढ़ना चाहे आप दुआ, थोड़ी देर दुआ पढ़ करके आप बैठ जाए, ना भी पढ़ेंगे तब भी कोई बात नहीं। अगर किसी को अच्छा, किसी कोई दुआ नहीं पढ़ता कोई, और तो वो नहीं नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। वो पंसुरा रख लेके, हम पंसुरे में है सर, वो देख के पढ़ते थे, तो मतलब पढ़ते वक्त फिर वो ओपन करके पढ़े तो क्या कोई बात अच्छा नहीं, सही है या तराव गलत? बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। तरावी 4 रकात पढ़ने के सलाम फेरने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, सलाम फेरने के बाद आप कुरान पढ़ सकते हैं देख करके, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं देख करके, कोई वजीफा है तो वो पढ़ सकते हैं देख करके, कुछ भी मुश्किल नहीं। नमाज अच्छा, की हालत में आप नहीं देख सकते, हाँ, नमाज में तो नहीं नमाज देख की हालत में सकते। आप कुरान नहीं देख सकते। सलाम फेर के आप आराम से, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, आपने 4 रकात मुकम्मल करी, 4 रकात के बाद में आप 10 मिनट आराम कर लिया, फिर 4 रकात अच्छा, पढ़ी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप नमाज, पूरी रात, पूरी रात आप पढ़ सकते हैं, अच्छा, 4 4 रकात इस तरह वही से हम करके। कंफ्यूज रहते थे, क्या वो वैसा क्या गलत हो जा रही, गुनाह नहीं नहीं, होगा गलत क्या, नहीं होगा। इसमें कोई नमाज गलती गलत? गलत नहीं है, और इस तरह से और अच्छा अच्छा सवाब मिलेगा आपको, अच्छा, अगर आप आराम आराम से 4 रकात के बाद में। वो तो इस जी, वजह से नहीं पढ़ते हैं कि लोगों को काम रहते हैं बहुत ज्यादा, तो लोग एक ही साथ पढ़ करके चले जाते हैं कि चले एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर कोई जी, इंसान 4 रकात के बाद में वक्फा ले रहा है आधे घंटे का भी, तब भी कोई मुजाहिदा नहीं, आराम से वो कर सकता है। जी, शुक्रिया सर आपका। हेलो ये सर। पूछना। जी सर जैसे कुरान शरीफ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक। तो औज़ बिल्लाह का तो कहीं जिक्र होता नहीं है, ये हम लोग अपनी तरफ से करते हैं। नहीं, आऊज बिल्ला मिनश शैतानिर कुरान रजीम से पहले जैसे, पढ़ने के लिए, कुरान से हाँ पहले पढ़ने के लिए ये नहीं है कि इसमें शर्त है। आऊज हाँ, बिल्ला यही इसलिए मैं पढ़ी कह रहा जाती हूँ। है यहाँ पर कि एक हम, सवाल है मेरा सर कि जी हर जी जगह पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ कि बिस्मिल्लाह से शुरू करें, जी जी, मैं तो हम बता रहा हूँ लोग, हाँ तो क्यों पढ़ा जाता है। जैसे हाँ मिसाल के तौर पे हमने कुरान पढ़ना शुरू किया, ठीक है, हाँ तो हम अल्लाह ताला से शैतान से हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला हम तेरी पनाह चाहते हैं कि तू शैतान को हमसे दूर कर दे,
अऊज़ु अच्छा बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि हम वो तो तेरा ठीक कलाम पढ़ने जा रहे हैं, तेरा कुरान पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। दूर से। ठीक है, अल्लाह ताला ने बोला हुआ जो बातें अल्लाह ताला ने कही है ये वो कलाम है। तो हम अल्लाह ताला से शैतान की सर से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला शैतान को हमसे दूर कर दे। हम करे। तेरी पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से, कि जो हमें गलत रास्ते पर भटकाता है, तो हमें दूर कर दे, हम तेरा कलाम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए हम आउज़ बिल्लाह को रीड करते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी ने आउज़ बिल्लाह नहीं पढ़ी तो उसको गुनाह मिलेगा, नहीं। अब ये आउज़ मैं बिल्लाह पूछना चाह पढ़ने से इंशाअल्लाह हमसे शैतान दूर हो जाएगा, फिर हमारा और ज्यादा मन लगेगा कुरान पढ़ने रहा, क्योंकि मेरे मन में सवाल आया कि आखिर ऐसा पढ़ते क्यों है। में। जी जी, तो ये कुरान की कोई आयत नहीं है, बस ये दुआ है हाँ, जिससे हम शैतान मरदूद से पनाह मांगते हैं अल्लाह की। जी और सर और एक बात पूछनी थी। अब जी, तराबी तो कुरान शरीफ की तिलावत होती घर में, अब हम जो छोटे सूरतें हैं वो पढ़ के वही पढ़ ले सकते हैं हम तो कुरान बिल्कुल आराम से। किसी को जी एक सूरत भी अगर याद है, जी उसी को रिपीट करता रहेगा तमाम रकातों में, तब भी उसकी तरावी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा कोई ठीक है भी यही उसको ऐसा पूछना नहीं होगा कि गुनाह मिलेगा, उसकी मुकम्मल तरावी हो जाएंगी। लेकिन जिसको ज्यादा सूरतें याद है, वो जी ज्यादा इंशाल्लाह पढ़ेगा तो उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। जी जी अलग जी अलग सूरत पढ़ने का उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। किसी को 10 सूरतें याद है तो वही रिपीट करता रहे, जी 10 की 10, एक 10 जी रकातों में 10 सूरतें पढ़ ली, फिर उनको अगली 10 रकातों में रिपीट कर लिया। ठीक है, अच्छा तो इस तरह जी से बिल्कुल, अगर किसी को एक ही सूरत याद है, मिसाल के तौर पे आपको कुल वल्लाह की सूरत याद है, तो आप जी वही हर रकात में पढ़ सकते हैं अलहम्दु के बाद। अच्छा ठीक है सर ऐसा भी बोलते हैं ना कि लम तरा से ही शुरू करना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, जिसको जो सूरत याद है वो पढ़ सकता है। हाँ, ये है कि तरतीब में पढ़ना चाहिए, सीरियल वाइज अगर आप पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे आपको 4 सूरतें याद हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल चारों कुल याद हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो आप सीरियल वाइज रीड करें, पहले कुल या अय्युहल काफिरून, फिर कुल हुवल्लाह, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास। सीरियल वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। और ऐसा अगर पहले नहीं सर कुल कि कभी यायुअल मतलब पढ़ना है सीरियल सर? वाइज नहीं पढ़े, हाँ, मतलब आगे जी जी, पीछे मैं पढ़ दिया तो वही गुनाह बता होगा रहा हूँ, क्या? अगर आगे पीछे भी हो गया तो कोई बात नहीं, आपकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं उसमें। लेकिन अच्छा ज्यादा बेहतर है कि जिस जिस सीरियल में कुरान लिखा हुआ है, उसी सीरियल वाइज अगर हम रीड करेंगे तो वो कभी ज्यादा कभी बेहतर हो, है। कभी कभी नमाज में गलती से आगे पीछे हो जाता है तो वो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन। नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह, नमाज में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि कलाम तो पूरा अल्लाह का है ना, आपने कोई जी अलग थोड़ी सर। पढ़ दिया, पढ़ा तो कुरान ही है सर आपने, जैसे तो चार इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी। सर और हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो लास्ट में जैसे मतलब दुआलीन के बाद आमीन, मतलब हमेशा ऐसा ही मतलब हो गया है तो पढ़ते हैं, तो नमाज में भी अगर ऐसा पढ़ दिया तो कोई हाँ गलत हो हाँ, गया बिल्कुल जाए? आप कहें आमीन, कोई मुश्किल नहीं। उसमें नमाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दुआ है ना, जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह हमें तू ऐसे गलत रास्ते से बचा, उन लोगों के रास्ते से जो लोग मरदूद हो गए, जिन पर आपका गजब नाजिल हुआ। ठीक है, जो जी सर। रास्ते से भटक गए और तेरा गजब नाजिल हुआ उन पर, तो हम दुआ मांगते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आमीन, कि अल्लाह ऐसा ही हो। अच्छा, और सर सर जैसे तरावी चार कुल औरतों पर पढ़ते भी हैं फर्ज है? उसमें पहले कुल यायुअल पढ़ना है? तरावी जो है वो फर्ज नहीं है, तरावी सुन्नत है। ठीक है, अच्छा सुन्नत है, फर्ज अच्छा। नहीं है। अगर और अगर कोई, ना पढ़े तो? तो गुनाह मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी सुन्नत है कि जो अल्लाह के नबी ने हमेशा की है, हमेशा पढ़ी है। अच्छा, तरतीब अलग अलग तरीके से रही है उसकी, ठीक है, लेकिन हमेशा पढ़ी गई है। कयामुल लेल, तो रात कितने की। दिनों तक तरावी पढ़े? मतलब कुछ होता है कि कहीं पे सुनते हैं शुरू तरावी खत्म तरावी, ऐसा तो कितने दिनों तक पढ़े? ये नहीं नहीं, 8 बिल्कुल तरावी तो पूरी पढ़नी है आपको, एक 30 दिन 29 दिन तक, जब तक पूरा रमजान चांद ईद का दिखे तक। चांद, जब तो तक ये सर चांद नहीं दिखेगा। अच्छा इसमें सर ऐसा है मैंने जो 5 दिन का है या 10 दिन अभी फिलहाल अच्छा, तुरंत एक कुरान, वीडियो देखा वो था तो उन्हीं कुरान का पे, मसला वो रहता है। बता रहे थे कि हदीस तो तो साहिह बोलते है हैं कि कि हुजूर तरावी सल्लल्लाहु अलैहि जो वसल्लम है 3 दिन तक कर खत्म कर दिए थे हाँ, तरावी। मैं बता रहा हूँ आपको। असल में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कुरान का सवाब लेना चाहते हैं कि हम पूरे कुरान पढ़ सुनने का सवाब हमें मिल जाए, तो वो 3 दिन का कुरान सुन लेते हैं कहीं पर। ठीक है, कोई 10 दिन का अच्छा कुरान सुन लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रावी 3 दिन तक ही रहेंगी या 10 डेज तक रहेंगी, नो।
تراوی تو پورے 29 دن تک ہے، جب تک کہ چاند نظر نہیں آئے گا عید کا تب تک ہاں روزانہ تراوی ہوں گی ہماری، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کا ثواب ہمیں ایک کا مل گیا، پھر آگے ہم کہیں پر بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں تراوی، کوئی مشکل نہیں، گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، کسی اور مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ بس ایک مکمل قرآن کا ثواب پڑھنے کی نیت سے، کچھ لوگ جو ہے 3 دن کا قرآن سن لیتے ہیں، 10 دن کا قرآن سن لیتے ہیں، اس طرح سے۔ جی سر۔ افضل وہی قرآن ہے جو ہم 29 دن کا سنیں، کیونکہ اس میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں تراوی، آرام سے امام بھی پڑھتا ہے۔ اب 3 دن کے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اتنی جلدی جلدی پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا، جس کی جی وجہ سر۔ سے ہمیں سننے کا ثواب بھی کئی مرتبہ نہیں ملتا۔ جب ہمیں سننے کا جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا، وہ سننے میں ہی نہیں آئے گا قرآن، تو پھر کیا اس کا ثواب کس طرح سے ملے گا؟ ٹھیک ہے، اس لیے جی ایسی سر۔ جگہ تراویح پڑھنی چاہیے جہاں پر ہمیں قرآن آہستہ آہستہ ریڈ کیا جاتا ہو، ایک ایک پارا سوا پارا امام ریڈ کر رہا ہو تراویح کے اندر، وہاں پڑھنا چاہیے۔ سر تو جیسے لدھیانہ کے امام ہے، جی ان کا کہنا ہے کہ قرآن جو ہے آپ 5 دن کا یا 10 دن کا یا جتنے دن کا آپ تراویح کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، میں وہی بتا رہا ہوں نا، کیوں صحیح نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ بہت جلدی جلدی اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا پڑھ کر کے، جیسے یہاں سے پڑھیں گے ان ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اس طرح سے پڑھتے ہیں، جو کہ سمجھ سننے نہیں والوں کو آتا۔ سمجھ ہی نہیں آتا، اتنا سمجھ نہیں ہے۔ الفاظ ہی سننے نہیں والوں کو سمجھتے سمجھ ہی ہیں۔ نہیں آتا تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ جی جی ہے نا؟ تو اس میں جو ہے نا شک رہتا ہے کہ ہماری نماز بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی خوبصورت آواز میں قرآن کو ریڈ کرو، آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ۔ تو اب ہمارا وہ تو حاصل ہی نہیں ہو رہا، تو جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ اس میں حاصل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری کئی مرتبہ تراویحوں کا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے۔ سر ایسے مطلب ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، تو وہ تو بہت بڑا ہے، تو وہ اگر پورا ریڈ نہ کیا ہو، 1-2 رکوع پڑھ لیا تو کوئی حرج؟ نہیں، پورا پڑھنے کا حکم ہے اس کو۔ ہاں، یہ ایک بات میرے کو بھی پوچھنی تھی تو سر۔ یہ تو پورا بہت بہت بڑا لوگ نا ایسا ہے۔ بولتے کہ جی شروع کے 10 آیاتیں سورہ کہف کی اور پیچھے کی 10 آیات پڑھ لی ابھی تو کافی ہے۔ ہاں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو جتنا بھی پڑھ لیے تو اتنا کافی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو حکم ہے وہ تو پوری سورہ کہف کا ہے، ہاں، پوری سورہ کہف ہے مگر وہ بہت بڑی ہے نا۔ پورے سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی وقت نہ رہا کسی کو اور وہ 10 شروع آیتیں بھی کے پڑھ لیا، شروع کے کی اور 10 آخر آیات۔ کی، تو تو اس سر کا ایسا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سورہ کہف کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن اس اچھا کو پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا۔ اچھا، اور آخر کی اور 10۔ سر ایسا ہی جیسے کہ صبح میں یہ ہے کہ صبح میں فجر کے نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کے لیے، تو وہ بھی تو بہت بڑا ہے، تو اس کو بھی پورا ریڈ اگر نہیں نہ نہیں، کیا جائے تو؟ پورا پڑھیں گے، پورا پڑھیں گے۔ وہ تو دیکھو پورا میری بات پڑھیں گے۔ سنیں آپ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس میں ہم کٹوتی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اپنے ذاتی عمل میں کوئی ہم کٹوتی کر سکتے ہیں، ہاں مثال کے طور پہ کسی کو وقت نہیں ہے، سفر پر ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو وہ 10 آیتیں پڑھ لے، شروع کی اور آخر کی، تو اس کو ثواب ملے گا ان 10 آیت کا، لیکن وہ حق ادا نہیں ہوگا کہ سورہ کہف پوری پڑھنے کا اس کو ثواب مل جائے گا، ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک؟ ہاں یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ لانگ ہے سورہ کہف، تو آپ اس طرح سے کر لیں، صبح فجر میں 2 پیج پڑھ لیں، ظہر میں 2 پیج پڑھ لیں، عصر میں 3 پیج پڑھ لیں، اس طرح سے مکمل کر لیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک مرتبہ پوری سورہ کہف ریڈ کرنی ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، آپ پورے دن میں 4-5 مرتبہ میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ سر اور ایک بات پوچھنی تھی، اپنا یہ جو ہے سو سورہ کہف یوٹیوب پہ ٹی وی پہ بھی لگا لے کے یا لیپ ٹاپ پہ بھی لگا لے کے سنتے رہے تو وہ کوئی سننے کا غلط تو ثواب نہیں ہے؟ ملے گا آپ کو، کیونکہ قرآن کا سننا بھی ثواب اور ہاں، پڑھنا بھی پڑھنا ثواب، پڑھنے کی سننے کا غلط ثواب تو ملے نہیں؟ گا، لیکن جی آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنے والے کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے بچائے گا، اور ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ کے ایک خصوصی رحمت اس پر نازل ہوگی، تو وہ جی، چیز حاصل نہیں ہوگی اس کو، سننے کا ثواب اچھا ملے گا، قرآن اچھا کو اچھا۔ سننے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن دیکھنے کا بھی پڑھنا ثواب ہے، بہتر چھونے ہے کا نا بھی سر، ثواب ہے۔ پڑھنا بہتر ہے۔ پڑھنا بہتر ہے، پڑھنا ہی اصل ہے، جی اصل تو پڑھنا ہی ہے۔ جی یہ اتنا سب ٹھیک، صحیح پڑھنا بول کے تو آگے پڑھنا بھی ہے، نہیں تو وہ
बड़ा है, कुछ लफ्ज ऐसे आते तो कोई बात नहीं, हम देखो जी आप जो है कुरान ठीक करने की नियत रखो और ठीक करने की कोशिश करते रहो और पिछला इंशाल्लाह अपना पढ़ते रहो। इंशाल्लाह जी जो कमो बेसियां हैं अल्लाह ताला उनको माफ फरमाएगा। अपने जी इरादे में आप मुकम्मल रहो, अपने इरादे में आप कटौती ना करो, यानी कुरान को जी सीखते रहो, पीछे पढ़ते रहो। जी गलतियां होंगी, जी अल्लाह माफ करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई इंसान कुरान को ठीक भी ना करे और वो ऐसे ही जी पढ़ता रहे और उसको मालूम भी है जी मेरी गलतियां हो रही हैं, तो वो ठीक भी ना जी करे तो वो गलत हो जाता है। जी अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर उम्र पे नहीं गए सर आज आप? नहीं उम्र नहीं पे नहीं, जाने मैंने की कहा था कि हम उम्रे पे जा सकते हैं। 4 तारीख को टिकट है, 4 तारीख के लिए जाने का इरादा है। अभी मेरी पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, मेरी इंक्वायरी हो चुकी है, लेकिन इंक्वायरी अपडेट होने में उसने बोला है कि 5 से 6 दिन लगेंगे। तो सारी चीज अच्छा। ठीक रही तो हम 4 तारीख को चले जाएंगे इंशाल्लाह। और अच्छा। अगर सर नहीं हुआ, उसमें लेट हो गया तो फिर मुश्किल होगा। हमारे हाँ। वास्ते खास दुआ करिए सर सर कि हम मुझे एक हमारा पढ़ना बात अच्छा मालूम आना करनी है। और हम भी उम्रे की इंशाल्लाह सादत नसीब करना। इंशाल्लाह। बस सभी के लिए कीजिए। भूलिए जी मत, हमारे जी वास्ते भाई दुआ सर पूछिए जरूर बिल्कुल नहीं आप। करना कीजिए। सर। जी इंशाल्लाह, जी भाई हाँ पूछिए। सर मुझे एक बात मालूम करना है, जैसे 4 सुन्नतें हम पढ़ते हैं, जी 4 सुन्नत में जैसे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, हमने ये पढ़ ली दो सुरों की 2 रकत में। जी और मैंने सुना है कि ये कुल औज़ु बिरब्बिन सुना क्या है कुरान में है कि लास्ट सूरत है ये कुल औज़ु बिरब्बिन नास। पता नहीं, मैंने कहीं से सुना है कि ये लास्ट सूरत है और बाद में हमने पढ़ ली शुरू में ये 2, लास्ट हो गया कुरान, अब बची हमारी 2 रकत। तो उसमें कोई जी। और सूरत पढ़ सकते हैं या फिर फिर क्या यही लास्ट पढ़ेंगे? में फिर है? बिना सूरत के पढ़ दे, क्योंकि कुरान तो मुकम्मल हो नहीं चुका। मैं मालूम कर रहा हाँ हूँ नहीं नहीं, पढ़ता। सही बात है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो उसमें जो हाँ। है क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल, ये अभी बहुत सारे लोगों ने पीछे भी ये सवाल किया। तरतीब से अगर आप रीड करेंगे 4 सूरा अगर आपको याद है, तो आप सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं कि पहले में आपने सूर्य काफिरून पढ़ा, दूसरे में सूर्य इखलास, तीसरे में सूर्य फलक, चौथे में सूर्य नास, तब भी नमाज हाँ, हो जाएगी। ये बेहतर है, इस तरह से पढ़ना सीरियल वाइज बेहतर है। लेकिन अगर बेहतर किसी है। ने पहली रकात में सूर्य नास पढ़ दी, दूसरी रकात में सूर्य फलक पढ़ दी, तीसरी रकात हाँ। में मल्ला पढ़ दिया, चौथी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, उसकी नमाज तब भी हो जाएगी, सवाब भी मुकम्मल मिलेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर वो है नहीं कि मालूम हम हो रहा क्योंकि सीरियल वाइज। मैंने सुना है कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये लास्ट सुना क्या कुरान में है, लेकिन मैंने ये सुना है कि शुरू में जैसे पढ़ लेते हैं तो ये तरतीब ये गलत हो जाता है, नहीं नहीं, बाद की तरतीब तरतीब वाइज मैंने बताया, तरतीब से अगर पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, जिस तरह से कुरान लिखा गया। लेकिन किसी ने अगर ये कहा कि ये कुरान की लास्ट सूरा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुरान की जो लास्ट सूरा है ये नहीं है सूर्य नाज। जब लिखी गई है तो इस तरतीब से लिखा है, लिखने के एतबार से ये सूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट में ये नाजिल हो गया। ठीक है, नुजूल के एतबार से ये लास्ट सूरत नहीं है। हाफिज साहब, हम तो अलम तरा से पढ़ते हैं, तो अलम तरा से सही है ना? बिल्कुल। आप अलम तरह से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जी, हम अलम तरा से अस्सलाम ही वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सर, मैंने सुनी ना, ये जो आप सूरत के बारे में बता रहे थे, वो अगर आप हमने गलती से रीड किया तो सही है, अगर मैंने उलमा इकराम से ही सुनी हो, और अगर हम ऐसी जान बूझ के पढ़ते हैं तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तभी तो दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है और सही नहीं है, दोनों में फर्क है। जी, मैंने बताया ना, तरतीब से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई बिना तरतीब के पढ़ मतलब रहा है नहीं नहीं तो सर, मैंने ना ऐसा मतलब स्ट्रिक्टली कैसे बोलते हैं, इस चीज को ऐसा बार बार रिवाइज नहीं करना चाहिए ये। तरतीब वही तो बताया ना, कोई भी बेवकूफ नहीं होगा कि जबरदस्ती तरतीब आगे पीछे करेगा। या तो किसी से गलती से हुआ होगा, ठीक है, जी हाँ। या किसी को मालूम नहीं होगा तभी अभी करेगा। जैसे मतलब मैंने जो मसले पे सुनी थी वो सूर्य नाश की मिसाल दे रहे थे। अब कैसे सूर्य नाश लास्ट में आती है, सूर्य नाश अगर हम रीड कर रहे हैं और गलती से हमने पहली रकत में रीड कर लिया, तो हमारा फर्ज क्या बनना है, हम दूसरी रकत में भी उसी को रीड कर लिया, अगर हमें पता है कि हमने गलती से किया, उसके ऊपर की सूरत ना पढ़नी, ऐसा। ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप दोनों में से सूर्य नाश भी पढ़ सकते हैं दोबारा से, सूर्य फलक भी पढ़ सकते हैं दूसरी रकात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नमाज में। ठीक है,
یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ سیریل وائز ہم ریڈ کریں. جی ہاں، یہ کیونکہ اتنی ترتیب بہت ضروری ہے ایسا. اتنی کانشیسنیس ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم سیریل وائز پڑھیں، اور اگر ہم سے بھولے سے ہو گیا ہے ایسا تو نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا. اوکے، تھینک ٹھیک ہے یو. انشاءاللہ. اور سر وتر میں اگر سر کی دور ہے اس میں پڑھ دی ہم نے یہ. تب بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی مشکل نہیں. ترتیب سے نہ پڑھنے پر نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمیں ترتیب سے پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے بس کیونکہ قرآن کو اس طرح سے لکھا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی کے بعد میں لکھا ہے صحابہ اکرام نے. اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن اس ترتیب میں نہیں تھا. جیسے جیسے نازل ہوتا گیا ویسے ویسے کہیں پتوں پر لکھا گیا، کہیں پتھروں پر لکھا گیا، کہیں کہیں پر لکھا گیا، اس طرح سے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کی جو ترتیب دی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے سیریل وائز، اور کچھ صحابہ نے مل کر کے، کہ بھئی قرآن کو ایک طرح سے اس کو ایک شکل دی جائے، پورا مرتب کیا جائے، جس سے آنے والی جو ہماری امت ہے، ہماری پوری قوم ہے، تو اس کو اس سے فائدہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی ثابت ہو کہ اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب ترتیب سے لکھ دیا گیا تو اس طرح سے ریڈ کرنا زیادہ بہتر ہے اسی اعتبار سے. اوکے سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے. انشاءاللہ. سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کچھ السلام کہہ رہے تھے علیکم آپ، پوچھ سر. لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کچھ پوچھ رہے تھے آپ. سر میں یہ معلوم کر رہا ہوں، یہ جو سین اور سواد کا جو میں نے معلوم کرا تھا آپ سے وہ بتایا نہیں آپ نے. سین اور سواد. جی سین پہ سواد پہ جو سین آ جاتا ہے. بات پہ تو سین. اچھا اچھا اچھا، کل مجھے آپ شروع میں یاد دلانا انشاءاللہ، میں اس کا تیار کر لیتا ہوں، کل کو آپ جوڑنا. ٹھیک ہے. اوکے سر. میں کل کو انشاءاللہ بتا دوں گا. اس میں مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. دو جگہ پر سین پڑھا جائے گا، دو جگہ پر سواد پڑھا جائے گا، اور آپ دونوں میں سے کچھ بھی پڑھ دیں گے تب بھی چل جائے گا، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ سواد پڑھ رہے ہیں تب بھی چل جائے گا، اگر آپ سین پڑھیں تب بھی چل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن میں پراپر آپ کو بتاؤں گا کہ دو جگہ پر ہمیں سین پڑھنا چاہیے، دو جگہ پر سواد پڑھنا چاہیے. 4 جگہ قرآن میں ایسی کنڈیشن آئی ہے جہاں پر سین لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.